78तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में पुरी साहित्योत्सव समिति पुरी आनुकूल्य जिला संस्कृति भवन ठारे कविता पाठोत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। जिला सूचना और लोक संपर्क कार्यालय विभाग पक्षर प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष कविता पाठोत्सव सुश्री कृष्णा महापात्र जोगेश्वर प्रहराज मिलित संयोजन अनुष्ठित होता। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिलापाल शरद चंद्र बेहेरा प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। जिला सूचना लोक संपर्क अधिकारी संतोष कुमार सेठी प्रारंभिक सूचना देवा सह अतिथि मानक मंच को आमंत्रण करथिले। आयोजित कविता पाठोत्सव में यथाक्रमे विपिन दलाई, सदाशिव मिश्र, कृष्णचंद्र रथ, शिवसुंदर मिश्र, विजयलक्ष्मी दास, प्रतिभा त्रिपाठी, अनाम साहू, वीरेन्द्र कुमार महांती, सुरेश कुमार पट्टनायक प्रमुख मंच आसिनथिले। एही अवसर में वरिष्ठ कवि तथा ओडिशा साहित्य एकाडेमी प्राक्तन सभापति हरिहर मिश्र रचित कविता संकलन पंचम द्वार अतिथि मानक द्वारा लोकार्पित होता। डॉक्टर सस्मिता मिश्र, अध्यापक अशोक कुमार मिश्र, डॉक्टर रानू मिश्र, अन्नपूर्णा देवी, मिनती मिश्र, उमाकांत महापात्र, प्रभात चंद्र रथ, रचिता राउतराय, चंद्रशेखर महारणा, मिनती पट्टनायक, प्रवासिनी मिश्र, आशालता प्रधान समेत बहु कवि और कवयित्री माने स्वरचित देशात्मबोध कविता पाठ करथिले। सुरेश कुमार पट्टनायक लोकार्पित संकलन गोटी कविता आवृत्ति करथिले। शेष में सदाशिव मिश्र धन्यवाद अर्पण करथिले। मोर कवितार शीर्षक मु नव भारतर नागरिक। मुझे नव भारतर नागरिक, पराधीन नुहे स्वीकार्य। स्वाधीनता मोर जन्म अधिकार, स्वतंत्रता मो अनिवार्य। केते आसीगले करी शासन, फिरिंगे मोगल विदेशी। मथानत केबे करिनी मो देश, वीरत्वर गाथा परसी। गौरव गौरव मो देशर जेते, साक्षी दिएटी इतिहास। देश प्रेम सत्य अहिंसार मार्ग, अखंड मो भारत वर्ष। आज भी जीवित शत्रु कोण जेते, आज भी जीवित शत्रु कोण जेते। मो देश भितरे बाहरे, साहस वीरत्वर असिघाते। शत्रुता निपात खोजे, शस्य श्यामला खेत पथधारे। खोजे मु प्रीतिर संगीत, शांतिर बारीकु सिंचन पाई प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त। उष्म रक्त छिटा माटी मा बक्षरु, उष्म रक्त छिटा माटी मा बक्षरु। पोछिबाकु करे प्रयास, लहु लुह बीजा मुख मंडलता। करे मते उपहास, करे मते उपहास। नव भारतर नागरिक मुहि, नारी खोजे टिके आश्वास। नव भारतर नागरिक मुहि, नारी खोजे टिके आश्वास। कोमल लावण्य लुटे पुरुषत्व, मकची तृणर सदृश, मकची तृणर सदृश। যৌতুক নিয়ারে জলে পিতা স্বপ্ন, যৌতুক নিয়ারে জলে পিতা স্বপ্ন। ন্যায় খোঁজে কাঠগড়ারে, বার্ধক্যর বোঝ জরাশ্রম সহে। স্নেহ প্রেম মরু বৃক্ষরে, স্নেহ প্রেম মরু বৃক্ষরে। হিংসা লোভ আদি কবলিত করে, চক্র বিহ করি শরীর। কেতে অভিমন্যু বলি পড়ুছন্তি, স্বার্থ যজ্ঞ হই বর্বর, স্বার্থ যজ্ঞ হই বর্বর। পালুছি পালিবি, পালুছি পালিবি স্বাধীনতা পর্ব। ছলনার ত্রিরঙ্গা ধরি, পালুছি পালিবি স্বাধীনতা পর্ব। ছলনার ত্রিরঙ্গা ধরি। শান্তি মৈত্রী প্রীতি নথাউ হৃদয়ে। নজরু মো ভ্রাতৃত্ব বাড়ি, নজরু মো ভ্রাতৃত্ব বাড়ি। বন্ধা পড়িଅଛି ମାନବିକତା ମୋ, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଅଛି ମାନବିକତା ମୋ କ୍ରୂର ହୃଦୟର ଚାପରେ। ଖୋଜିବି ପାରୁନି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଟିକେ, ଓଠତଳ ମଧୁ ଭାଷାରେ, ଓଠତଳ ମଧୁ ଭାଷାରେ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହାଟ ହାତ ଠାରି ମୋତେ ଡାକୁଛି, ନବ ଭାରତୀୟର ନାଗରିକ ତୁରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ତୋର ତୋତେ ଆଜି ଖୋଜୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ତୋତେ ଆଜି ଖୋଜୁଛି। ମୋହାତେ ନିର୍ମାଣ ମୋହାତେ ବିକାଶ, ମୋହାତେ ନିର୍ମାଣ ମୋହାତେ ବିକାଶ। ନବ କଳେବର ଭାଗ୍ୟର ଗଢ଼ିବି ମୁଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୁ ନବ ଦେଶର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୁ ନେବ ଦେଶର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 78ତମ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆସର କରାଯାଇଛି
জাতীয় সঙ্গীত উপরে স্বাধীনতা দিবস উপরে করা যাচ্ছে না বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য কবিতা উপরে করা যাচ্ছে? এটা দেଶାତ୍ମবোଧ কବିତା ଉପରେ କରାହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ଦିବସ, ଆତ୍ମ ବଳିଦାନର ଦିବସ। ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୁହ ଲହୁରେ ଜାତିର ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆସର କରାହେଇଛି। ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କମଳିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୁରୀରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ତ କ'ଣ ରଖିବା ଆପଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବୀରମାନଙ୍କର ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି? କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି। ଆଜି ବି ସେ ବର୍ବରମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ବା ରହିଛି ବା ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିପରି ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିଦେଲେ ଯେ ତା ହେବ ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା ବା ଦେଶ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାବିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଦେବା, ତା ଦେହରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶପଥ କରିବା ଉଚିତ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କବି ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ କିପରି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆମ ପାଳନର ସେଇଆକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଭବନକୁ ଆମେ ଆସୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସେଇ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶରେ କେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, କେମିତି ମାନେ ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶ କେମିତି ପରାଧୀନ ଅଛି। ସତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ ସତ, ତଥାପି ଆମ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଧୀନ ଅଛି। ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଣିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ମୁଁ ଆମର ଅନୁରାଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ସେବା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 10ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି ଏମାନେ ସବୁ ଆସି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ପାଠ। ଆମ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମରି ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, କବିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ, କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ତାହା ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କବିତା ଆସର ଚାଲିଛି, ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଆମର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ତ ଏ ଯେଉଁ କବିତା ଆସର ଚାଲିଛି, ଏହା କେବଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର କବିତା ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି କବିତା ନେଇ ଆସର କରାଯାଉଛି? ନା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ କରୁ। ଏ ବର୍ଷ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କବିତା ଆସର କରାହେଉଛି। ଏ କେବଳ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା। ଆମେ ଦେଶର ଏ ମାଟିର ଏ ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଆସରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ 78 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା ତାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଦ୍ୱେଷବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଚାଲିଛି। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇଏ କରୁଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଏକ ନ ହେବା, ଜାତି ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଆମେ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସେ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।